اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اولاً تو گزارش یہی رہے گی کہ اگلی صفوں کو مکمل کریں، آگے جگہ خالی ہو، پیچھے نہ بیٹھیں۔ آپ عقل مند ہیں، ہوشیار ہے، اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے، حرکت پیدا کرے بھائی، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ آگے آ جائے، اللہ کے بندے آگے آ جائیں، نیک کام میں پیچھے نہ رہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام ہے کہ جس میں آگے بڑھ کر کے حصہ لیں گے اور جنت نصیب ہو جائے گا ہمیں، یا جنت میں ہمیں حصہ مل جائے گا؟ یہی تو ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس حرکت کو قبول فرما کر جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اس آیت سے ملتی جلتی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ حضرات کو میں نے سنائی ہے۔ فرمان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَىٰ أُمَّتِي يُحِبُّونَ الْخَمْسَ وَيَمْسَوْنَ الْخَمْسَ۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پیارا فرمان ہے کہ میری امتی پر وہ دور آنے والا ہے، میری امتی پر وہ وقت آنے والا ہے کہ 5 چیزوں کو یاد رکھیں گے اور 5 چیزوں کو بالکل پسے پشت ڈال دیں گے۔ 5 چیزوں کو یاد رکھیں گے، 5 چیزوں کے پیچھے اپنی تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، اور 5 چیزوں کو اس طریقے سے بھلا دیں گے گویا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اولاً تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا تلاوت ترجمہ سن لیجئے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ اس دنیا سے، اس گندی دنیا سے، اس فانی دنیا سے، اس بے بقا دنیا سے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آخرت کئی گنا بہتر ہے، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ دنیا آج نہیں تو کل فنا ہونا ہے، اس کی کوئی بقا نہیں ہے، اور اس کی بقا کی گارنٹی کوئی لے بھی نہیں سکتا اور کوئی بکہ بھی نہیں سکتا ہے کہ بھائی میں ہمیشہ کے رہنے کے لیے آیا ہوں، مجھے موت سے انکار ہے، مجھے آخرت سے انکار ہے۔ بڑے بڑے ترم خاں آئے اسلام کے مد مقابل، ایمان والوں کے مد مقابل اس دعوے کو لے کر کے کہ بھائی دنیا ہمارا ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں، عیش کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، آخرت سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کن کا میں نام سناؤں؟ سب سے پہلے اول قرون میں آیا قارون، حامان، شداد، فرعون، بڑے بڑے ترم خاں۔ ان کے وقت میں ان کا بڑا شہرہ، بڑا چرچا ہوا کرتا تھا، لیکن آج نام و نشان مٹ گیا۔ ایک فرعون کا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اس کی لاش کو اگر باقی رکھا ہے تو یہ صرف اور صرف دنیا کو یہ سبق سکھلانے کے لیے کہ میں وہ ذات ہوں کہ تمہارے ڈیتھ باڈی کو کیڑے مکوڑوں کو بھی کھلا سکتا ہوں اور حفاظت سے رکھ بھی سکتا ہوں اس کو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولید، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے ترم خاں آئے، زبان دانی کے دعویٰ کرنے والے آئے، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ دنیا یہ ہیچ ہے، آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے
आखिरत में है, और आखिरत हमेशा हमेशा रहने वाली है, और आखिरत बका है। ये दुनिया फना है, दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, लेकिन आखिरत हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली है। अल्लाह के रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अनकरीब मेरी उम्मत पर वो वक्त, वो जमाना आने वाला है, वो दिन आने वाले हैं कि ये उम्मत 5 चीजों के पीछे इतनी इन्हिमाक से भागेगी, इतनी लगन से भागेगी कि गोया दूसरे 5 चीजों की उसके सामने कोई हैसियत नहीं है। हालांकि जो 5 चीज भूले बैठे हैं, जो 5 चीज हम भुलाए हुए हैं, उन 5 चीजों को हमेशा हमेशा के लिए बका है। जिस 5 चीजों को हम मोहब्बत करते हैं, उसको पाने की आरज़ू ख्वाहिश करते हैं, तमन्ना करते हैं, वो चीज कभी रहने वाली नहीं, वो हमेशा हमेशा उसकी कोई गारंटी ले ही नहीं सकता है। सबसे पहली चीज क्या बताया? युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरा, कि मेरी उम्मत पर वो दिन आने वाला है, वो दौर आने वाला है कि दुनिया के पीछे इतनी इन्हिमाक हो जाएगी, दुनिया के पीछे इतनी तेजी से भागेगी कि भागते भागते आखिरत का बिल्कुल कोई खौफ व खतर ना होगा। आज अंदाजा लगा लीजिए, हर कोई अपनी गिरेबान में मुंह डालकर सोच लीजिए, जरा झांक लीजिए, क्या ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई थी, जो बात आपने कहा था, कितना फीसद, कितना परसेंट सच है, कितना परसेंट गलत है, या कितना परसेंट यह जाहिर और साबित नहीं हुआ? आज से तकरीबन 1500 साल पहले आप फरमा करके दुनिया से पर्दा फरमा गए। वो सारी चीजें, वो सारी बातें आज आ रही है। आज दुनिया को पाने के लिए हर कसो नाकस, मैं भी इससे बरी नहीं हूं, हर कसो नाकस इसी चक्कर में रहता है कि बस किसी तरह मुझे दुनिया हासिल हो जाए। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसमें अगर घुसने जाएंगे तो दूसरी 4 चीजें रह जाएगी। मोटी मोटी बातें ले लेते हैं। दुनिया की अदना सी चीज, एक कुर्सी को पाने के खातिर कई लोगों का गला काट देते हैं। दुनिया में चंद रुपए के खातिर कई लोगों का गला घोट देते हैं, कई लोगों के हक मार देते हैं, कई लोगों की जमीनें दबा लेते हैं। ना कोई मस्जिद का हक देखता है, ना कोई मदरसे का हक देखता है, ना कोई भाई का हक देखता है, ना कोई बहन का हक देखता है। सारे हुकूक को दबा करके बस इंसान यही चक्कर में रहता है, इसी चक्कर में हर वक्त मुंहामिक रहता है कि बस दुनिया मेरा हो जाए, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरा। दूसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई कि युहिब्बून माला व यंसौन हिसाब, कि माल से तो इतनी मोहब्बत होगी कि इतना भी फर्क नहीं कर पाएंगे कि भाई हराम का है या हलाल का है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। बाकायदा अल्लाह तबारक व तआला आप हजरत वाला को इल्हाम फरमाया करते थे कि इब्राहिम जरा लोगों से कह दो, मेरे बंदों से कह दो कि मेरे तरफ से उन्हें कोई आजमाइश पहुंचती है, कोई उन्हें मैं आजमाता हूं, कोई इम्तिहान में डालता हूं उनको, तो वो अपने दोस्तों की महफिलों में मेरे गिले शिकवे कर देते हैं कि पता नहीं हमने अल्लाह का क्या बिगाड़ दिया है कि मेरे ऊपर भी इम्तिहानात आते रहते हैं, पता नहीं अल्लाह का मैंने क्या बिगाड़ दिया है। पूरे मुरबल्ला के अंदर, पूरे अररिया के अंदर, पूरी उम्मत के अंदर मैं ही नजर आया था, मेरे ही सारे नुकसानात हो रहे हैं। इस तरीके से गिले शिकवे करते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने इल्हामी कलाम फरमाते हुए फरमाया कि अपने बंदों से कह दो, खुद मेरी इज्जत की कसम, मेरी जलाल की कसम, जब उसकी गुनाहों से भरी हुई पोटली, गुनाहों से भरी हुई टोकरी मेरे पास आता है तो मेरी इज्जत की कसम है, मैं अपने फरिश्तों की महफिलों तक में उसका तज़किरा नहीं करता। मैं सत्तारी की बात कर देता हूं, मैं सत्तारी की चादर उड़ा देता हूं कि चलो मेरा बंदा है, आज नहीं तो कल माफी मांग लेगा, आज नहीं तो कल रास्ते पर आ जाएगा, आज गलत है कल सीधा हो जाएगा, आज भटक रहा है कल सीधा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इंतजार करते रहते हैं, लेकिन हमें इतनी फुर्सत कहां। युहिब्बूनल माल व यंसौनल आखिरा, हम तो इसी धुन में, इसी लगन में लगे रहते हैं कि भाई किसी तरह मेरे पास माल आना चाहिए,
بھائی کسی طرح میرے پاس مال آنا چاہیے، چاہے وہ ڈکیتی کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حرام کا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کا حق ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی مولوی صاحب کا دبایا ہوا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کا زمین ہی ہڑپا ہوا کیوں نہ ہو، آنا چاہیے بس۔ وَيَمْسَوْنَ الْحِسَابِ، وَيَمْسَوْنَ الْحِسَابِ۔ وہی حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آدمی 1,00,000 درہم لے کر کے تشریف لائے کہ حضرت جی قبول فرما لیجئے، حضرت جی قبول فرما لیجئے۔ آپ حضرت والا نے یہ فرمایا کہ بھائی مجھے اس کی عذر نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں قبول نہیں کرتا۔ تو اس نوجوان نے کہا حضرت جی یہ حرام کا نہیں ہے، حلال کا ہے، قبول کر لیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا او نوجوان میں سمجھ رہا ہوں یہ حلال کا ہے، لیکن میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 1,00,000 کا حساب دے دوں۔ وَيَمْسَوْنَ الْحِسَابِ، وَيَمْسَوْنَ الْحِسَابِ۔ ہم حساب کو بھلا چکے ہیں حساب کو۔ مجھے خود پتا نہیں اس قلم کے بارے میں اللہ پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا، مجھے پتا نہیں جو ایک گھونٹ پانی پی کر کے میں گھر سے آیا ہوں اس کے بارے میں رب مجھے پوچھ لے میں کیا حساب دوں گا، مجھے پتا نہیں جو چند لقمے میں گھر سے کھا کر آیا ہوں میں رب مجھے پوچھ لے تو میں کیا حساب دوں گا۔ آج تو ہم سینہ تان کر کے دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ بس کسی طرح ہڑپنا ہے، بس کسی طرح کمانا ہے، بس کسی طرح جمع کرنا ہے، چاہے وہ کسی معصوم کی ہتیا ہو جائے، چاہے وہ کسی معصوم کی جان چلی جائے، اس سے کسی کو کوئی پرواہ نہیں، بس آنا چاہیے۔ یحبون المال ویمسون الحساب۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ بھائی یحبون الذنوب ویمسون التوبہ، کہ گناہ سے تو محبت کریں گے، گناہ تو نڈر ہو کر لیں گے، گناہ تو دھڑلے سے کر لیں گے، لیکن توبہ کو بھول جائیں گے، توبہ کو بھول جائیں گے۔ آج دیکھ لے دنیا کے اندر شراب خوری عام ہو رہی ہے، زناکاری عام ہو رہی ہے، ڈاکہ زنی عام ہو رہی ہے، کتنے گناہ میں گنواؤں۔ ہم نے بس یہ سوچ لیا ہے جس بات کو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ اے محمد ہم دنیا میں آئے ہیں، عیش کریں گے، آرام کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، ہمیں آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے زبان سے کہی تھی، آج ہم اپنے حالات سے کہہ رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے انہوں نے زبانی دعویٰ کر دیا تھا، زبان سے بات کو کھول کر کے بیان کر دیا تھا، آج ہمارے حالات سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا ہے، ہم یہاں عیش و آرام کریں گے، چاہے وہ حلال پیسے ہو یا حرام پیسے سے ہو، یا کسی کی زمین دبائی ہوئی ہو، یا وہ مسجد کے پیسے ہو یا مدرسے کے پیسے ہو، مجھے تو بس آرام کرنا ہے، عیش کرنا ہے، بات کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ یحبون المال ویمسون الحساب، یحبون الذنوب ویمسون التوبہ، کہ گناہ سے اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے کہ گناہ کو گویا گناہ ہی نہیں سمجھیں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ یارو توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت لمبا وقت دیا ہمیں، آخری گھڑی تک توبہ کا وقت دیا ہوا ہے ہمیں، لیکن اس وقت تک انتظار نہیں کرنا ہے۔ گناہ ہو جائے توبہ کر لیجیے، گناہ ہو جائے رب سے معافی مانگ لیجیے۔ وہ بنو اسرائیل کا ایک قصہ میں کبھی کبھی نہیں سنایا کرتا ہوں کہ 99 لوگوں کا اس نے قتل کیا تھا، 99 لوگوں کا قاتل۔ اس کو دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میں نے 99 جانوں کو قتل کر دیا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ رب کریم مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ چل پڑے، کسی سے پوچھا کہ بھائی میں نے 99 لوگوں کا قتل کر دیا ہے، ناحق خون بہا دیا ہے، کوئی راستہ ہے میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ تو ہوگا کوئی من چلا؟ ملا جی اس نے کہہ دیا کہ بھائی تو 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، تیری تو کوئی توبہ ہی نہیں ہے، تیری تو سیدھا جہنم کا گرا ہے، تو جہنم میں جانے والا ہے۔ اس نے کیا کیا، غصہ آیا، اس کو بھی قتل کر دیا، جا پورے 100 اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ اب 100 لوگوں کو قتل کرنے کے بعد توبہ کی طرف دل میں بڑھ گئی، کہا 99 لوگوں کا قتل میں تھا ہی، میں اس سے پوچھنے گیا، اس نے جو بھی بات کہی مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، اب کیا پتا میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ تو پہنچا بزرگ کے خدمت میں کہ حضرت جی اس طریقے کا معاملہ ہے، کہا کہ ہاں بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आप बाज आ जाए, पहले सच्चे पक्के दिल से एक वादा करे अल्लाह ताला से कि मौला जो मुझसे हो गया है, जो कोताही मुझसे हो गई है, जो गुनाह मुझसे हो गया है, जो खताएं मैंने कर डाली है कत्ले अमदन, वो उन सारी चीजों से मैं सच्चे पक्के दिल से सच्ची पक्की तौबा करता हूं और आइंदा अपनी जिंदगी में किसी का ना हक खून नहीं करूंगा, इससे मैं तुझसे पक्का वादा करता हूं, अल्लाह ताला माफ कर देगा। चुनांचे इस आहद को लेकर के, इस शौक को लेकर के, इस तड़प को लेकर के निकले थे तौबा के लिए कि मैं किसी जंगल में चला जाऊंगा, वहां जाकर के अल्लाह से तौबा करूंगा, उसके बाद अपनी सारी जिंदगी वहीं गंवा दूंगा, मैं लौट करके शहर में वापस ना आऊंगा। वो घर से निकला था, उस बुजुर्ग से मशवरा लेकर के निकला था, अभी शहर से निकल करके जंगल में दाखिला ही हुआ था, जंगल में अभी पूरी एंट्री नहीं हुई थी, जंगल में अभी शुरू बिल्कुल जंगल के किनारे पर ही था, अंदर दाखिल हो रहा था कि इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आएगा। चलो भाई तेरा वक्त पूरा हो गया है, चल, रूह कब्ज हो गई। अब यहां दो फरिश्ते आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। जहन्नम वाला कह रहा है कि ये 100 का कातिल है, जन्नत वाला कह रहा है कि तौबा के लिए निकला था। जहन्नम वाला कह रहा है ये 100 का कातिल है, जन्नत वाला फरिश्ता कह रहा है कि तौबा के लिए निकला था। ये झगड़े फरिश्ते आपस में झगड़ रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, फरिश्तों के सरदार तशरीफ लाए। कहा कि भाई क्या माजरा है, क्यों लड़ रहे हो, कि इस तरीके का मामला, ये 100 का कातिल है, ये जहन्नमी है। वो जन्नत वाला फरिश्ता कह रहा है नहीं नहीं, ये तौबा के लिए निकला था, इसकी तौबा कबूल हो गई है और ये जन्नत का जन्नती हो गया है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुखिया था ना भाई फरिश्तों का, क्या कि मैं तुम्हारे अंदर फैसला ये कर देता हूं कि इसके घर से लेकर के, इसके घर से जहां ये मरा है, जहां इसकी डेथ हुई है, यहां से लेकर के इसके घर तक नापा जाए और यहां से लेकर के जिस जगह ये जाने वाला था जंगल में तौबा के लिए, वहां तक नापा जाए। जहां की तरफ ये नजदीक होगा, अगर घर की तरफ नजदीक होता अभी इसकी तौबा कबूल नहीं, ये जहन्नम में जाएगा। अगर ये उस तरफ नजदीक हो गया, यानी जहां तौबा की जगह जा रहा था, तो ये जन्नती हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को हुक्म दिया, जमीन जमीन ओ जमीन सुन ले कान खोल करके, ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त बन गया है। वाक़ियतन अभी उधर तौबा की तरफ जमीन लंबी थी, दूरी मसाफत थी। अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, जब सुकड़ जा मेरे बंदे को उसके नजदीक करते। फैसला हो गया, फैसला हो गया भाई। जमीन को अल्लाह ने हुक्म दिया कि ये जहां इसकी डेथ हुई है, जहां ये मरा है, इससे जहां तौबा के लिए जा रहा था, उसको जमीन पूरा सुकड़ जाए, इधर जरा इसको नजदीक कर दे तौबा की जगह से। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया हुआ है। गुनहगार तो हर कोई बंदा है, कोई बंदा मजमे में खड़ा होकर के कह दे कि मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं खुद इकरार कर रहा हूं मैं भी गुनहगार हूं, मुझसे गुनाह भी होता, मैं भी कहता हूं अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, मैं इंसान हूं, फितरत है मेरे अंदर, मैं भी गुनहगार हूं, मुझसे भी गुनाह होता है, मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूं, लेकिन शर्त है कि गुनाह होते ही अकड़ना नहीं, गुनाह होते ही गुनाह पर ठहरे नहीं रहना है, गुनाह होते ही उसी जगह खड़े नहीं रहना है, गुनाह होते ही शर्मिंदगी के साथ कि बारी ताला माफ फरमा दे, मैं तो फितरत वाला हूं ना। दुआ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, लौ बलगा दुनूबुका अनान अस्समा, लौ बलगा दुनूबुका अनान अस्समा। इस हदीस शरीफ को मैं बार बार सुनाया करता हूं ताकि कोई गुनहगार बंदा ये ना सोचे कि मैंने जिंदगी भर ढक्कने पी है, मेरी क्या तौबा, मैंने जिंदगी पर कॉरेक्स झाड़ा है, मुझसे मेरी क्या तौबा हो सकती है, मैंने जिंदगी भर भाई को सताया है, क्या हो सकता है। इसलिए मैं बार बार यह हदीस शरीफ सुनाया करता हूं, लौ बलगा दुनूबुका अनान अस्समा, कि तमाम दुनिया के अंदर बसने वाले इंसान, कोई एक बंदा इतना गुनाह कर ले, इतना गुनाह कर ले कि आसमान और जमीन की खाली जगहों को अपने गुनाह से भर दे, भर तो नहीं सकता है, भर तो नहीं सकता है। सारे के सारे इंसान, सारे के सारे जिन्नातों की जमात, सारे चरिंद, सारे परिंद, सारे दरिंद, हत्ता के 18,000 मखलूकात मिलकर के गुनाह करे, फिर भी
आसमान और जमीन के दरमियान जो खाली जगह है उसको नहीं भर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई एक बंदा इतना गुनाह करे आसमान और जमीन की खाली जगह भर जाए, फिर अपने रब के सामने दो आंसू बहा ले, कह दे रब्बा गलती हो गई माफ फरमा दे, तो अल्लाह माफ करने वाली जात। ऐसा थोड़ी है कि आप गुनाह करते रहे, तौबा किया नहीं किया फिर गुनाह कर लिए, तौबा किया नहीं किया फिर भाई को दबा दिए, तौबा किया नहीं किया फिर किसी को हड़प दिए, तौबा किया नहीं किया फिर किसी को दबा दिए, फिर कहें कि अल्लाह गफूर रहीम है, तो फिर ये कहां समझ में आने वाली बात है? कहां समझ में आने वाली बात है ये? फिर खैर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तीसरी चार चीज मैंने अर्ज कर दी, तीन चीज, युहिब्बून दुनिया व यमसून अल आखिरा, युहिब्बून अल माल व यमसून अल हिसाब, युहिब्बून ज़ुनूब व यमसून तौबा। अब चौथी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युहिब्बून अल मखलूक व यमसून अल खालिक। आज हम मखलूक को राजी करने के लिए, मखलूक से मोहब्बत करने के लिए हर पैतरे को आजमा लेते हैं। बात मुख्तसर, हर पैतरे को आजमा लेते हैं। अपने रिश्तेदारों से सिफारिश करवा लेते हैं कि फला मुझसे नाराज है, राजी करवा दीजिए, लेकिन खालिक नाराज है तो कोई 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 टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं। आखिरी बात, वयुहिब्बून अल कुसूर व यंसौन अल मक़बरा। आप में से कोई ऐसा है कि जो दुनिया में हमेशा रहने वाला हो, जिसको कब्रिस्तान का चक्कर ना लगा हो, या कोई दुनिया में हमेशा रहने वाला हो जिसकी मौत ना होने वाली हो? युहिब्बून अल कुसूर व यंसौन अल मक़बरा, कि ये दुनियावी महल्लात से, ये दुनियावी कोठियों से बड़ी मोहब्बतें करेंगे। व यंसौन अल मक़बरा, और जिस कब्रिस्तान में ना कोई लाइट की गुंजाइश है, ना कोई पंखे की गुंजाइश है, ना कोई रोशनी की गुंजाइश है, उस मकबरे को भुला बैठेंगे। युहिब्बून अल कुसूर व यंसौन अल मक़बरा। ये पांच चीजें हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500-1600 साल पहले फरमा दिए थे कि अनकरीब मेरी उम्मत पर वो दिन आने वाला है कि पांच चीजों को बिल्कुल भुला देंगे और पांच चीजों के पीछे इतनी मुनहमिक हो जाएंगे, इतनी इन्हिमात के साथ भागेंगे कि गोया दूसरे पांच चीजों को जिसको भुला दिया उसकी जरूरत ही नहीं है। अल्लाह ताला इन्हीं चंद बातों पर हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।